देवेगा यीशु हानदा तो पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु हानदा तो पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। तो पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। लेके आ जा बोझ नाले लेके रोग तेरी उड़ीक लई खड़ा। लेके आ जा बोझ नाले लेके रोग तेरी उड़ीक लई खड़ा। मैं करके क्षमा ओ देवेगा राम। करके क्षमा ओ देवेगा राम। वक्त सुनहरी न गवाओ पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। देवेगा यीशु हानदा तो पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। ओ पापी बंदे सुन के आए यीशु दी आवाज। बाप दे बेटे ते रूपाक दे नाम ते आमीन। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा फसल खुदा बाप दा प्रेम ते रूपाक दी सांझ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਦਿਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। खुदा कई बार वो परीक्षा होने की मौका भी देता है, क्योंकि वो परीक्षा दे राही सानू पता चलेगा साड़ा विश्वास कितना डूंगा है। असी परमेश्वर दे लिए जीवन विच पूरी तरह पूरी मन नाल पूरी दिल नाल पूरी ताकत नाल जिंदगी जीता है और उस प्रभु ने असी प्यार करता है और उस प्रभु दे पीछे असी चलता हैं। ये वेखण लई परमेश्वर सानू कई मौका देता है। प्रभु यीशु मसीह इन्हों भी परीक्षा दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रचार दा काम शुरू करने वाला सी। इसलिए उन्होंने 40 दिनों तक रोजा रख के प्रार्थना करते सी उजाड़ थाम विच। उसके आखिरी समा शैतान यीशु मसीह दे कोल आया परीक्षा देने दे लई, क्योंकि यीशु मसीह ये प्रचार दा काम दे लई पूरी तरह तैयार हो गया है या नहीं, ये पता करने लई खुदा ने वो शैतान को अनुमति दिया है। शैतान आके परीक्षा दिया, उत्थे शैतान हार गया है। साड़ा जिंदगी विच भी शैतान इस तरह परीक्षा देने लई आता है। साड़ा मन और साड़ा विचार और साड़ा जिंदगी प्रभु दे नाल है तो कोई भी शैतान सानू हरा नहीं सकता है। शैतान परीक्षा लेके आएगा, साड़ा भरोसा खुदा उत्ते है तो वो खुदा साढ़े नाल हमेशा होंगे सानू बचाउण लई। और वो परीक्षा होने दे राही सानू भी पता चलेगा असी शैतान दे नाल लड़न दे लई कितनी तैयार है, कितनी शक्ति प्राप्त किया है, वो पता चलेगा। इसलिए आज इस पवित्र मिसा विच भाग लेने का समा असी अपने वल वेखिए कि असी वो शैतान दे नाल लड़न दे लई तैयार है या नहीं। शैतान सानू परीक्षा लेके आएगा, असी खुदा दे नाल है तो खुदा उत्ते साड़ा पूरा भरोसा रखिया हो तो असी जीत जाएगा।
ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ नहीं आ सकता है, क्योंकि अच्छा जिंदगी जीवन का समा प्रभु साढ़े नाल है। असी पूरा भरोसे नाल अपना जिंदगी जिए, अपना हर एक पापां नूं छड्डण दे लई तैयार हो जाइए। प्रभु दा हत्थ विच असी अपना हर एक पापां नूं सौंपीए। जबूर 32 विच दसदा है, जब मैं सारा पाप प्रभु नूं दसांगा कोई भी छुपाएगा नहीं, सब कुछ मैं प्रभु नूं दसांगा। जब मैं ऐसे मेरा मन नाल मैं वादा किया, उसी क्षण परमेश्वर मेरा पाप माफ़ कीता है। परमेश्वर दयालु है, हर समा माफ़ करने दे लिए तैयार है। ਅਸੀਂ अपना पापां ਨੂੰ स्वीकार करना। आदम और हवा अदन बाग विच पाप कीता सी। जब पिता परमेश्वर ने उन्होंने तो पूछा, उन्होंने उन्होंने पाप स्वीकार नहीं किया। आदम ने दसिया, हवा ने किया है। हवा ने दसिया, सपने दिया इसलिए मैं खाया है। इसे कारण परमेश्वर उन्होंने सजा दिया है, पाप स्वीकार ना करने के कारण। साड़ा जिंदगी विच भी अपना पापां नूं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो असी सजा चुकना पड़ेगा। असी अपना हर एक पाप प्रभु दे अगे स्वीकार करके, प्रभु मेरे तो एक गलती हो गया, मैं ये पाप किया है, प्रभु मैनू माफ़ कर। असी रो रो के प्रभु तो माफ़ी मंगिया तो प्रभु दयावान है, वो साड़ा हर पाप माफ़ करके सानू अच्छा जिंदगी वल ले आएगा, एक पवित्र जिंदगी वल ले आएगा। इसलिए आवासी हर एक पापां नूं स्वीकार करिए, प्रभु दे अगे दसिए और खुदा कोलों माफ़ी भी मंगिए। पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावा दे अगे मैं एक बार करदा, मैं एक बार करदा। मैं सोचण बोलण ते करन नाल बहुत गुनाह कीते ने। अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बड़े दोष दे नाल मैं एक बार करदा। तन सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्तियां संता के ते पैना भरावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा, मैं एक बार करदा।
मेरे लिए खुदावंद के करो दुआ सारे मिलके, मैं आया तेरे द्वारे, रहम करो प्रभु प्यारे। मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावां दे अगे, मैं इकबाल करदा, मैं इकबाल करदा। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨ, ऐ प्रभु दया कर, ਇਹ ਮਸੀਹਾ ਦਇਆ ਕਰਨ, ऐ मसीहा दया कर, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਨ। ऐ प्रभु दया कर। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਦੇ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਬਾਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕਰਨ। आमीन। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 9 ਬਾਬ 8 ਤੋਂ 15 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। खुदा दा शुक्र होवे। पुकारदा खुदावंद नू बुलंद आवाज देना, पुकारदा खुदावंद नू बुलंद आवाज देना, दे अगे मिन्नता में करना जोर देना, दे अगे मिन्नता में करना जोर देना, पुकारदा खुदावंद नू बुलंद आवाज देना। मैं खोल के करदा फरियाद खुदावंद दी दरगाह, मैं खोल के करदा फरियाद खुदावंद दी दरगाह, दे अगे बयान
ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦਾ 3 ਬਾਬ 18 ਤੋਂ 22 ਐਤ ਤੱਕ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੇੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਅਰਥਾਤ 8 ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਗੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਰੂਬਾਗ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਠਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਾ ਹੈ? ਕभी ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਜਬ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। यीशु मसीह दसता है, आत्मा है जीवन देने वाला, शरीर का कोई लाभ नहीं है। शरीर मिट्टी विचों है, वो मिट्टी विच मिल जाएगा। वो मिट्टी के अंदर परमेश्वर उसकी आत्मा नूं दिया है। वो आत्मा है जीवन देने वाला। परमेश्वर इंसान नूं इस तरह अपने ही स्वरूप विच वो आत्मा नूं देख के परमेश्वर बनाया है, आत्मी और अवृत बनाया। इन्हां दोवां नूं परमेश्वर ने अदन बाग विच रखिया सी। अदन बाग विच रहण दा समां वो परमेश्वर दे नाल रहंदा सी, क्योंकि परमेश्वर हर दिन शाम दे वेले उन्हां नूं मिलण लई आउंदा सी। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, क्या परमेश्वर ने कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? परमेश्वर असली विच आदम और हवा नूं एक ही हुक्म दिता सी, तुसी अदन बाग दा बीच विच एक पेड़ है जो सच्चाई और बुराई दी ज्ञान देने वाला पेड़, उसकी फल तुसी नहीं खाना। जब शैतान ने सवाल पूछिया, हवा ने दसिया अदन बाग दा हर एक फल खाण दे लई परमेश्वर सानू अनुमति दिया है, सिर्फ इस पेड़ दा फल ना खाण दे लई दसिया। एकदम शैतान ने बताया, परमेश्वर ने इसलिए तुहानू ये मना किया सी, तुसी इस फल तोड़ के खाएगा तो थोड़ा अखाम खुल जाएगा। अच्छा की है बुरा की है तुहानू पता होवेगा। और जब तुहानू अच्छा की है बुरा की है पता होने दा समा तुसी परमेश्वर जैसे बन जाएगा। शैतान किस तरह बन गया? शैतान कौन है? शैतान भी फरिश्ता सी। फरिश्ते दा नेदा सी बदसबूल। उन्हां दा दिल विच थोड़ा घमंड आया है। वो अपने आप सोचना शुरू किया, मैं परमेश्वर जैसे है, क्योंकि बाकी फरिश्ता भी उन्हां दे अगे सिजदा करदे सी। इसलिए उन्होंने हौली हौली परमेश्वर तो अगे वधण दे लई सोचा। उस समय परमेश्वर उन्होंने स्वर्ग तो नरक विच सुटिया है।
इसलिए उन्हों का मन विच हमेशा यही विचार है, इंसान नू भी उस लालच दे के उन्होंने भी नाश करना। इसलिए हवा दे कोल आके उन्हों दी मन विच यही लालच रखने की कोशिश की थी, तुसी भी परमेश्वर जैसे बन जाएगी। ये सुन के हवा भी वो फल तोड़ के खाई। शैतान ने जो दसिया सी सच सी। कभी कभी शैतान भी सच बोलता है। वो फल खान दे राही आदम और हवा दी अखाम खुल गई। जब अखाम खुल गया, उन्होंने एक दूसरे ने जब वेखिया, एकदम उन्हों का मन विच कुछ फर्क लग गया है। इतनी देर वो दोनों इकट्ठे रहंदा सी अदन बाग विच, हुण उन्हों का मन विच ऐसे विचार आया, नंगा है। एक दूजे ने वेखण का समा उन्हों की मन विच ऐसे महसूस होया। इतनी देर तक उन्हों के मन विच कभी कोई बुरी विचार नहीं सी, क्योंकि उत्थे कोई बुराई नहीं था। हुण उन्होंने वो फल तोड़ के, खुदा दी हुक्म तोड़ के वो फल खाण दे राही उन्हों का मन विच सच्चाई और बुराई शुरू हो गया है। इसलिए एकदम उन्होंने एक दूजे ने वेखण का समा उन्हों दी मन विच ये बुरी विचार भी आना शुरू किया है। परमेश्वर उन्हों दे कोल आके उन्होंने बुलाया, आदम तुसी किथे आ? क्योंकि बाकी सारे दिन जब परमेश्वर अदन बाग विच शाम दे वेले आउंदे सी, उस समय दौड़ के ये दोनों परमेश्वर दा संतान दोनों दौड़ के आउंदे सी। आज वो नहीं आया, इसलिए परमेश्वर बुलाया। आदम कोई पेड़ दे थले तो सिर सिर्फ बाहर कटके उसने बताया, मैं नंगा है इसलिए मैं तुम्हारे कोल नहीं आया। परमेश्वर ने सवाल पूछा, कौन बताया तुआनम तुसी नंगा है? तुसी वो फल तोड़ के खाया है? आदम ने एकदम इस तरह उत्तर दिया, हवा ने मैंने दिया। हवा तो पूछिया, हवा ने दसिया सपने दिया है। परमेश्वर दयावान है, माफ करने वाला है कि इन्होंने उन्हों की गलती स्वीकार नहीं किया, इसे कारण परमेश्वर उन्होंने सजा दिया है। फिर भी परमेश्वर उन्हों दे नाल दया की सी, उन्होंने एकदम नाश नहीं किया। उन्होंने एक मुक्तिदाते का वादा भी परमेश्वर ने किया, वो मुक्तिदाता तुहानू बचाएगा। असी बाइबल विच वेखदा है, इंसान दे ओ पाप दे कारण उन्हां दी पीढ़ी विच वो पाप दी असर हमेशा सी। इसलिए उसी दिन तो लेके धरती विच हमेशा पाप रहिंदा सी। पाप इतना बढ़ गया है दुनिया विच। पाप देख के परमेश्वर एक बार पश्चाताप किया, मैं क्यों ये इंसान बनाया है, क्योंकि इतना पाप दुनिया विच फैल गई सी। इस कारण परमेश्वर पूरी दुनिया ने नाश करने दे लिए सोचा है। इस कारण दुनिया विच बाढ़ फेंक के सारे इंसानों सारे सृष्टि वो खत्म किया। सिर्फ नूह और उन्हां दी परिवार 8 जन बच गया है और उन्हां दे नाल जो जानवर सी। ये बाढ़ नवा नियम दी बपतिस्मा दा एक चिन्ह सी। बपतिस्मा परमेश्वर सानू देता है। बपतिस्मा दा पानी दे राही परमेश्वर सानू शुद्ध करता है। साड़ा हर पाप थोखे परमेश्वर सानू शुद्ध करता है। हुण ये बाढ़ दे राही परमेश्वर पूरी दुनिया ने शुद्ध किया है। जो इंसान बुराई तो दूर सी, सिर्फ वो लोग बच गया हैं, नूह और उन्हां दा परिवार।
ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਆ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਰਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਅਭੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਦੇ 5 ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉન્નਤ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਏ। ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 32 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸਣ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਗਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਭਗਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਭਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੋਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਏ। ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀਏ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੂਲੀ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆਰਾ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ। हे प्रभु साडी दुआ सुन। ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਮਾਨ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਅਨੁਵਚਨ। हे प्रभु साडी दुआ सुन। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੁਨਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ। हे प्रभु साडी दुआ सुन। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। हे प्रभु साडी दुआ सुन। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ हे ਪ੍ਰਭੂ प्रभु ਸਾਡੀ साडी ਦੁਆ दुआ ਸੁਣ। सुन। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ।
ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझान। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह दिखा। मर्जी मैं तेरी करा सदा, जीवन पर अपना राह दिखा। भुल्ला ना फिर मैं तेरा कलाम, अर्पण करा मैं रोज समझान। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझान। अर्पण करा मैं रोज समझान, अर्पण करा मैं रोज समझान। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਚੜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤਿਆਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਕਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਸਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਾਮ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ज़मीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल
परे हन उच्चियां विचों होसना। जमीन आसमान तेरी वडियाइयां नाल परे हन उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा। खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ओ तन है खुदावन दे नाम दे उत्ते जो आंदा है उच्चियां विचों होसना। ओ तन है खुदावन दे नाम दे उत्ते जो आंदा उच्चियां विचों होसना। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा। खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। हे प्रभु तुम सचमुच पवित्र है। अदे सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही अदे रूबाग दी कुदरत नाल तू सारे संसार ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਬਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਫੈਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई अते तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दी, रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां ने दी। एक कहिंदे होए तुसीं सारे ये लवो अते इस विचों खाओ, क्यों जो मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। इसे तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दी, प्याला अपने चेलियां ने दिता। एक कहिंदे होए तुसीं सारे ये लवो अते इस विचों पीओ, क्यों जो मेरे लहू का प्याला है नवे मदे सदीवी नेम का लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाह की माफ़ी लई वहाया जाएगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा फेद। ऐ प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। इसलिए प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਉਸ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਬਾਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਸਰਾਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਆਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰਾਂਗੋ ਅਤੇ ਆਗਨੋਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। आसमाना दे वाली पिता है पाक नाम तेरा, है आसमाना दे वाली पिता है पाक नाम तेरा। इस धरती उते होवे सदा उच्चा मकाम तेरा, है आसमाना दे वाली पिता है पाक नाम तेरा। तेरी मर्जी होवे पूरी सदा, तेरा राज होवे हर एक था। तेरी मर्जी होवे पूरी सदा, तेरा राज होवे हर एक था। सानू रोज दी रोटी बख्शी पिता, मंगदा गुलाम तेरा, है आसमाना दे वाली पिता है पाक नाम तेरा। इस धरती उते होवे सदा उच्चा मकाम तेरा। प्रभु साडे गुनाह नू बख्शी, जिवें कर दे हम माफ असी भी। प्रभु साडे गुनाह नू बख्शी,
ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਮੈਸ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਹੋਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ। ਐ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਿਤਾ, ਹੈ ਪਾਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਗੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਦੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਐ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਦੇ ਲਹੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸੇ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਤੁੰਬਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂਰੂ, ਤੁੰਬਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂਰੂ, ਵਾਂਗੂਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਤਨ ਮਨ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਤਨ ਮਨ ਤੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ। ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਕ ਸ਼ਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਜਦੇ ਦਾ ਅਮਲ, ਐ ਇਲਾਹੀ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੱਖ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਮ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
याद करन याद ਨਿਹਾਇਤ ਕਰ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਪਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਨੇਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਨੇਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਓਯੋ ਮਦਦਗਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਓਯੋ ਮਦਦਗਾਰੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾਈਏ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਨੇਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਨੇਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ।